ఇరాన్పై అమెరికా దాడికి సిద్ధమవుతోందా? దానికి సంబంధించిన బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. ఇరాన్పై అమెరికా భారీ దాడికి దిగబోతోందని చెప్పి సంకేతాలు ఇస్తున్నాడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. సంచలనం రేపుతోంది ట్రంప్ ట్వీట్ అండ్ ట్రంప్ చేసిన మెసేజ్. దాడి చేసే అవకాశాలపై అధికారులతో చర్చిస్తున్నట్టుగా చెప్పుకొచ్చాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఎలా అటాక్ చేయాలనే అంశంపై గత రాత్రి వ్యూహాలు రచించినట్టుగా ఇండైరెక్ట్గా సంకేతాలు ఇస్తున్నాడు. ఏ క్షణమైనా ఖమేనీపై అమెరికా బలగాలు అటాక్కి దిగే అవకాశం ఉంది అనేది జరుగుతున్న చర్చ. భయంతో బంకర్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ. ఊహకు అందని విధంగా ఇరాన్పై దాడికి ప్లాన్ చేశామని చెప్పుకొస్తోంది అమెరికా. వెనిజులాపై దాడికి ముందు వెనిజులాపై దాడికి దిగే కన్నా ముందు సైన్యంతో ఎటువంటి చర్చలు అయితే జరిగాయో ఆ రకంగానే ఇప్పుడు కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయని వినిపిస్తున్నమాట. ఇరాన్ ప్రజలకు సాయం చేస్తామంటూ ట్రంప్ కొద్దిసేపటి క్రితం తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో మెసేజ్ చేశాడు. నిరసనకారులపై ఇరాన్ సైన్యం ఉక్కుపాదం మోపుతోందంటున్నాడు. ఆందోళనలతో నెత్తురోడుతోంది ఇస్లామిక్ దేశం అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆందోళనలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 538 మంది మృతి చెందారు. 10,800 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇరాన్ సైన్యం. ట్రంప్ చేసిన ఆ సోషల్ మీడియా ట్రూత్ పోస్ట్ మీరు చూడొచ్చు. ఇఫ్ ఇరాన్ షాట్స్ అండ్ వైలెంట్లీ కిల్స్ పీస్ఫుల్ protesters which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump అంటూ కూడా కొద్దిసేపటి క్రితం ట్రంప్ చేసిన ట్రూత్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ఆయన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ అనేది ఆయన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఆయన చేసుకున్న పోస్ట్. అది కొద్దిసేపటి క్రితం సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ కూడా వార్నింగ్ ఇస్తున్న క్రమం. ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా ఏమంటున్నాడు అనేది డీటెయిల్గా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు ఇంతకీ ట్రంప్ ఏమన్నాడు ముందుగా చూద్దాం. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. So Iran's in big. రైట్, అది ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు. కొద్దిసేపటి క్రితం డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం పెను దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. ఇక్కడ కొద్దిసేపటి క్రితం వైట్ హౌస్ చేసిన ఆ పోస్ట్ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. We are looking at some very strong options. I'm getting an hourly report and we are going to make a determination very soon అంటూ కూడా ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలని కోట్ చేస్తూ వైట్ హౌస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవి. సో వైట్ హౌస్ అంటే అఫ్కోర్స్ మనకు తెలిసిందే శ్వేతసౌధం. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి యాక్షన్లకు దిగబోతోంది అమెరికా అనేది ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. అమెరికా ఎటువంటి యాక్షన్లకు దిగబోతుంది అనేది ఇప్పటికీ తన సైన్యాన్ని మోహరించింది అంటూ కూడా చర్చ జరుగుతున్న క్రమం. ఇటు మిడిల్ ఈస్ట్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్న క్రమంలో ఏం జరగబోతుంది? ఎందుకంటే ఇప్పటికే పాకిస్తాన్కి ఒక విమానాన్ని పంపించిందంటూ చర్చ జరుగుతోంది.
దాంతోపాటు ఇప్పటికీ ఇరాన్ కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చింది, ఒకవేళ మీరు కనుక యుద్ధం కనుక దిగితే, మీరు కనుక దాడి కనుక దిగితే మీ వైమానిక స్థావరాలని లేపేస్తామంటూ అమెరికాకు వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇటు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వైమానిక స్థావరాలు ఉన్నాయి కదా, అరబ్ దేశాల్లో కొన్ని వైమానిక స్థావరాలను అమెరికా ఏర్పరచుకుంది. పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఒక వైమానిక స్థావరంగా వాడుకుంటోంది. కాబట్టి ఒకవేళ అక్కడ కనుక మీరు కనుక దాడికి దిగితే, అంటే మీరు మా మీద కనుక దాడికి దిగితే మీ వైమానిక స్థావరాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటామంటూ ఇరాన్ వార్నింగ్ ఇస్తోంది. ఇప్పటికీ తమ దగ్గర న్యూస్ ఉన్నాయంటూ ఇరాన్ చెప్పిందంటూ కొన్ని వార్తలు వింటూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటికిప్పుడు ఇరాన్ దాడికి దిగుతుందా, దిగితే కనుక ఎటువంటి పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది? అమెరికా నిజంగా దాడికి దిగుతుంది, ఎందుకంటే గత కొద్దిసేపటి నుంచి జరుగుతున్న పరిణామాలు చాలా క్విక్గా మారిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ అంశం మీద తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది. అసలు ఎందుకు ఇటువంటి చర్చకు దారితీస్తుందనేది ఒకసారి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇరాన్ టార్గెట్ చేయడం, ఇరాన్ ఎందుకు అమెరికా టార్గెట్ చేస్తుందంటే కనుక, ఒకటి, ఇరాన్ కనుక హస్తగతం చేసుకుంటే మిడిల్ ఈస్ట్లో తన ప్రాబల్యం మరింత పెరుగుతుంది. ఇక తనకి హద్దు అదుపు ఉండదు. హద్దు అనేది ఎవరు నిర్ణయించరు, అదుపు అనేది అసలు ఉండదు. వెనిజులా గురించి మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో 2017-20 గుర్తుందా? అప్పుడు వెనిజులా నుంచి పెద్ద ఎత్తున చమురుకొని టాప్ 6 దేశాల భారత్ కూడా ఒకటి ఉండేది. 2018లో మన చమురు అవసరాల్లో 5-7%. అంతకన్నా ముందు ఇరాన్ నుంచి కూడా మనం కొనుగోలు చేసేవాళ్ళం. అసలు ఎందుకు ఇరాన్ ఇలా ఈరోజు తయారయ్యింది? వెనకాల ఉన్నది ఎవరు? వీళ్ళు కాదా? అగ్రరాజ్యం కాదా? వాళ్ళ దగ్గర చమురు ఉంది, వాళ్ళ బ్రతికేది వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. ప్రతి దాంట్లో దూరిపోవాలి, ప్రతి దాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి వదిలేయాలి. ఏ దేశమైనా వాళ్ళకైనా ఎదుగుతుందంటే తట్టుకోలేదు.